વાલી ભાઈ બહેનો, નમસ્કાર, હેપી ન્યૂ યર. આજે વર્ષની શરૂઆતનો દિવસ આપણી સાઈબાગ પ્રાથમિક શાળાના કાર્યક્રમથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ. આપણા બાળકોમાં કેટલી મૌલિકતા છે એ આપણે આજે નિહાળીશું. આજના આપણા પ્રોગ્રામમાં મુખ્ય મહેમાન પધારવાના છે, જે આપણા એરિયાના કાઉન્સિલર છે, જેને આવતા હજી 10 મિનિટ વાર થાય એમ છે. આપણે આપણો કાર્યક્રમ શરૂ કરીશું. શરૂઆતમાં શાળાના વિદ્યાર્થી દ્વારા હાસ્યનું મોજું પ્રસરાવવા માટે એક કોમેડી કરવામાં આવશે. પ્લીઝ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી વાલીઓનો અવાજ ન આવે અને અહીંયાથી જે પણ અભિવ્યક્તિ અહીં રજૂ થાય તેને સંપૂર્ણ માનો અને એને સહકાર આપી અને એને બિરદાવવાનું કાર્ય વાલીઓએ કરવાનું છે. તો મુખ્ય મહેમાન આવે ત્યાં સુધી આપણે નાની નાની આવી અભિકૃતિ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માણીશું. તો શાળાનો વિદ્યાર્થી આપણને એક ઇન્ડિયન વેડિંગ એટલે કે ભારતીય લગ્ન વિશેની વાત કરવા માગે છે, જે આપણે જોઈશું. ધ્રુવરાજ. हेलो गाइस, आज ये शाम की महफिल सजी है और महफिल में मैं ना आऊँ तो वो महफिल महफिल नहीं है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन वेडिंग. अब इंडियन वेडिंग का तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब भारतीयवासी, आप सभी को मालूम है. पर मैं आपको कुछ अलग तरीके से अपने अंदाज में कुछ बताना चाहूँगा. जब इंडियन वेडिंग्स होती है तो जब जो फीमेल्स होती है, लेडीज़ होती है, गर्ल्स होती है, वो अपने पिक्स में ही अपने ही रंग में रहती है. लेकिन बेचारे हम लड़के रह गए अकेले. हम लड़के रह जाते अकेले. हमें दिया जाता है काम. पहला काम, हमको कपड़े तो पहनने नहीं होते, इतना इतना चड्डा दे दिया जाता है, ऊपर कपड़ा लपेटा. भाई साहब जूस पियेंगे आप? पियेंगे कि नहीं पियेंगे? नहीं पिया ना तो भी हमारी गलती. ने दे दिया तो क्यों दिया? सब में हमारी गलती. और एक होते हैं नाराज फूफा जी. नाराज फूफा जी आएंगे, जब तक लास्ट एंड तक हम बुलाएंगे आ जाओ फूफा जी आ जाओ, नहीं आएंगे. फिर हम लोग बोलते थोड़ा होगा तो आ जाऊंगा, थोड़ा होगा तो मैं आ जाऊंगा. लेकिन उसके बाद भी फूफा जी के बुआ नहीं, हमारी बुआ, मैं भूल गया, हमारी बुआ भी कहेगी हमारे हस्बैंड को नहीं बुलाया, हमारे लिए भी थोड़ा. सबको यही होता है. हम अब हमारे गर्ल्स पे आते हैं. पिक्स उनका दिखता है, ऐसे पिक्स लेंगे. मतलब एक स्टेप एक बताता हूँ भाई साहब, हमारा पूरी शादी में एक वीडियो नहीं है, एक फोटो नहीं है. ने वो एक शादी में जितना हमने पूरी होल लाइफ में नहीं फोटो खींचे, उतने फोटो उन्होंने खींच लिए. मैं सोच रहा हूँ इतना मेमोरी लाते कहाँ से ये लोग? इतने फोटो, इतने वीडियोस, और होते उनके ही है. हमारे फ़ोन में देखो ना तो आधी से ज़्यादा मेमोरी MS धोनी और विराट कोहली के फोटो से ही भरी होती है. और हम कहने क्या जाओ, हम लोग इतने फेमस. हमारे चीफ गेस्ट होते हैं ना इंडियन वेडिंग में, चीफ गेस्ट, उनको भी हम स्वागत अच्छे से नहीं करते. आना है बैठ जा, यही बैठ जा तू. हम लोग अपने ही रंग में रहते, तो हमारा यही रंग हम जारी रखेंगे अगले कुछ परफॉर्मेंस तक. और ऐसे ही मैं परफॉर्मेंस देता रहूँगा. तो मेरे लिए जोरदार तालियां तो बजाओ गाइस. સરસ. ધ્રુવરાજે ઇન્ડિયન વેડિંગની કોમેડી સાથે ટ્રેજડી પણ બતાવી કે મહેમાનોને કેવી રીતે મનાવવા પડે છે અને કેવી રીતે એમનું સ્વાગત કરવું પડે છે. તો આ એક નાનકડો સુંદર અભિનય ધ્રુવરાજ દ્વારા આપણને જોવા મળ્યો. ફરીથી તાળીઓના ગડગડાટથી એને વધાવીશું. ખૂબ જ સરસ ધ્રુવરાજ. सुबह है नई नया है सवेरा, कि सुबह है नई नया है सवेरा. इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे दिल में चाहत मचलने लगी है. थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, कि थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट.
हर चेहरे पे होनी चाहिए चमचमाती मुस्कुराहट। दो औरतें बातें करते जा रही थी, उसमें पहली, पता है अपने गांव के सरपंच को कोमा में चले गए। हाँ बहन, पैसे वाले लोग कहीं भी जा सकते हैं। નાના નાના જોક્સ ટાઈપના ટૂચકા અમારી વિદ્યાર્થીનીઓ રજૂ કરી રહી છે. લાગે છે કે ઘણાને સુધી પહોંચતો નથી. એમનો આટલો સરસ પ્રયત્ન માઇક સામે બોલવું એ પણ આપણે એમને ઉત્સાહિત કરવા માટેની એક જરૂર છે. તો જ્યારે પણ બાળકો, તમારા જ બાળકો છે, અહીંયા કાર્યક્રમનું સમગ્ર સંચાલન બાળકો દ્વારા જ થયેલું છે કે જેથી કરી અને બાળકો એમના આગળના ભવિષ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ માઇકના ડરથી પાછા ન પડે. અને આપણે એ જ કામ કરવાનું છે. બાળકો છે, નાના છે, એમના બોલવામાં કંઈ ભૂલ પણ થઈ શકે છે, છતાં પણ આપણે એને નજરઅંદાજ કરી અને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવતા રહીશું. તો ફરીથી તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવશો. થેન્ક યુ. દરેક પેરેન્ટ્સને નમ્ર વિનંતી શાંતિ જાળવવા. તમારા બાળકોનો પ્રોગ્રામ થવાનો છે, એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય, અવાજ આવવો જોઈએ. સરસ, બસ આવો જ ઉત્સાહ રાખજો. તમારા જ બાળકો છે. એ પાછળ ઊભા છે, બધા બેસી જાય પાછળ. सभी का साहिबाग प्राथमिक शाला के उत्सव में हार्दिक स्वागत है. मैं सभी आए हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. कृपया अपनी सीट पर बैठें तो हम अगला परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे. कोई खड़ा ना दिखे मुझे, प्लीज़ अपनी सीट पर बैठिए. मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ. अगर आप शांति से सुनेंगे तो मैं स्टार्ट करूँ. प्लीज़ बैठिए अपनी जगह पे. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. जैसे आप लोग इस महफिल में आए हैं तो ये महफिल बहुत खुशनुमा हो गई है. उसी महफिल को अंदाज देते हुए मैं आपके सामने अच्छा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ. ओके, स्टार्ट करते हैं. मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है. मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है. जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है. मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है. जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है. मधुबन खुशबू देता है. सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल. सूरज ना बन पाए तो तू बन के दीपक जलता चल. फूल मिले या अंगारे, तू सच की राहों पे चलता चल. सच की राहों पे चलता चल. प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है. जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है. मधुबन खुशबू देता है. चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे. चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे. लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे. के प्रीत
दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है. थैंक यू સો મચ. સરસ. મેડમે આપણને માણસાઈની સમજ આપી. માણસ અને માણસાઈમાં ખૂબ ફરક છે. માણસ બનવું સહેલું છે, પણ માણસાઈનો ધર્મ લાવવો ખૂબ અઘરો છે. ખૂબ સરસ સીમાબેન, ધન્યવાદ. આપણા મહેમાન આપણી વચ્ચે પધારી ગયા છે, તો આપણો આ કાર્યક્રમ આપણે ઝડપથી શરૂ કરીશું. પહેલાં તો હું તમને બધાને થોડી વાર વેટ કરવી પડી, એ બદલ અમે દિલગીર છીએ, પણ તમે ખૂબ સરસ શાંતિ જાળવી એનો પણ મને આનંદ છે. તો આપણો આજનો આ કાર્યક્રમના મહેમાનશ્રીઓ સ્ટેજ ઉપર આવી રહ્યા છે, તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. નમસ્તે, વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાનો, એમનો હું પરિચય આપી દઉં, પણ તે પહેલાં આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું. શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્ય ધન સંપદા बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः ખૂબ સરસ દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે. ज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः દીપ પ્રાગટ્ય સંસ્થાના આદ્ય સ્થાપક દાદાશ્રી, મહેમાન, સંચાલક, શાળાના આચાર્ય સ્વ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च पतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो. નમસ્તે. અહીંયા ઉપસ્થિત મહેમાનશ્રીઓનું આપણે પહેલાં પરિચય કેળવી લઈશું. આપણા જે પહેલાં મહેમાન છે, સાઈબાગ વિસ્તારના જ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રી ભરતભાઈ પટેલ, કે જેઓ પાણી પુરવઠાના મંત્રી પણ રહી ચૂકેલા છે. આપણે બધા તેમને લાલભાઈના હુલામણા નામથી ઓળખીએ છીએ, અને બધા તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરશે. હા, કહું છું. અને બીજા જે આપણા મહેમાન છે, જસુભાઈ ઠાકોર સાહેબ, કે જેઓ હેલ્થ વિભાગના ચેરમેન છે અને મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર પણ છે આપણા વિસ્તારના. આપણે બધા તાળીઓથી અમને ખૂબ વધાવીશું. હવે આપણી પાસે સમય નથી, એટલે અમે, જો કે બોલવાનું તો અમારે ઘણું હતું ભાઈ, પણ આશીર્વાદ. ના, બે મિત્રો આવ્યા છે, બે આપણા વિસ્તારના છે. જેમ ગામમાં સરપંચ હોય, ગામનો વડો કહેવાય, એમ આ બંને મિત્રો આપણા વિસ્તારના વડા છે. એટલે જ આપણે એમને યાદ કરેલા છે, અને એ પણ આપ સર્વે એમને પણ સારી રીતે ઓળખો છો. અને હું ઈચ્છું છું કે એમનું પણ સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, તમારું બધાનું પણ સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, અને ભગવાન તમને બધાને સુખી કરે, એ જ પ્રાર્થના. શાંતિથી તમે સાંભળજો. આ તમારા બાળકો છે, અને તમારા બાળકો કેટલું સરસ મજાના નાના ભૂલકાઓ એ આવશે અહીંયા. તમે જોજો, તમને એમ લાગશે કે મારા ભૂલકાઓ છે, ઘેર આવું નહોતા કરતા, પણ અત્યારે શાળામાં તો આવું સરસ કરે છે. શાળામાં
એમને તૈયાર કરવામાં આવે છે અને એ તૈયાર થાય છે એ ધીરે 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 આગળ જાય અને એ પોતાના જીવનને સફળ બનાવતો હોય છે. જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ જ સરસ વાલીભાઈ બહેનો. જેને હમણાં તમને સરસ વાત કરી એ આ સંસ્થાના સ્થાપક દાદાશ્રી નટુભાઈ આપણી સમક્ષ હાજર રહી અને આપણને જે 2 વાક્યો ઉદ્બોધનના કીધા એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમારા બધા તરફથી હું એમના ચરણમાં સાદર પ્રણામ કરું છું. હવે અહીંયા ઉપસ્થિત મહેમાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. તો રાજશ્રીબેન, સ્વાગતની વિધિ. સૌથી પહેલાં આપણા મહેમાન શ્રી ભરતભાઈનું સ્વાગત કરશે આપણા સંચાલક સાહેબ શ્રી ઉમેશભાઈ. પુષ્પગુચ્છ અને સાલથી એમનું સન્માન કરવામાં આવશે. આપણા બીજા મહેમાન શ્રી જસુભાઈનું સ્વાગત કરશે દિગંતભાઈ. મેડમ શ્રી અલકાબેનનું સ્વાગત કરશે પ્રાંજલબેન. આદરણીય દાદાશ્રીનું સ્વાગત કરશે રાજશ્રીબેન, શાળાના આચાર્યશ્રી. આમ જોજો. અને શાળાના સંચાલક સાહેબ શ્રી ઉમેશભાઈનું સ્વાગત કરશે હિનાબેન. દિગંતભાઈ, અસ્મિતાબેન, સ્વાગત વિધિ આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. મહેમાનશ્રીને 2 શબ્દ કહેવા માટે હું વિનંતી કરીશ. પહેલાં તો અત્રે ઉપસ્થિત નાના ભૂલકાઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની હું અને જસુભાઈ ક્ષમા યાચના કરીએ છીએ કે નિર્ધારિત સમય કરતાં એક અગત્યની મિટિંગ કોર્પોરેશનમાં હોવાથી અમે થોડા મોડા પહોંચ્યા છીએ. એ માટે અમને બંનેને દરગુજર કરશો. શારદા શિક્ષણ તીર્થનો આજ વાર્ષિક કાર્યક્રમની અંદર આજે અમે બંને મિત્રો આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છીએ. શારદા શિક્ષણ તીર્થ વિદ્યાલય કે સ્કૂલ નહીં, તીર્થ એટલે માં સરસ્વતીનું નિવાસ સ્થાન. માં સરસ્વતી સ્વયં જ્યાં નિવાસ કરે છે, માં સરસ્વતી એટલે શિક્ષણ ને બુદ્ધિની દેવી. એ તીર્થની અંદરના આપ સૌ નાના ભૂલકાઓ, બાળકો જ્યાં શિક્ષણ લઈ રહ્યા છો, જ્યાં ભારતનું ભવિષ્યનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, એવા સ્કૂલના આજ વાર્ષિક કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મારા સાથી કાઉન્સિલર અને હેલ્થ અને સોલિડ કમિટીના ચેરમેન શ્રી જસુભાઈ ઠાકોર, અમારા સૌના વડીલ, આપના તો છે જ, અને આ સ્કૂલના સ્થાપક એવા નટુદાદા, ઉમેશભાઈ પટેલ, અલકાબેન, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, મેનેજમેન્ટનો સ્ટાફ અને વાલીઓ, આપ સૌનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બહુ સમય ન લેતા એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આજના યુગમાં શિક્ષણ ખૂબ જરૂરી છે. 1-2 નાના દાખલા આપીશ કે આપણે જે ઓડિટોરિયમની અંદર બેઠા છીએ, શિક્ષણ કેટલું જરૂરી છે. આજ જે ઓડિટોરિયમમાં બેઠા છીએ, શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી ઓડિટોરિયમ, તમારી જ સ્કૂલના એક વિદ્યાર્થીએ બનાવ્યો છે. ગુજરાત સરકારના પૂર્વ ગૃહ રાજ્યમંત્રી માન્ય પ્રદીપસિંહ જાડેજા આ જ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી હતા. સાહેબ બરોબર ને? શારદામાં એ ભણતા હતા, વટવા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય બન્યા, સફળતાપૂર્વક 5 વર્ષ રાજ્યના ગૃહમંત્રી રહ્યા, અને આજે વસ્ત્રાલમાં જે વિકાસ તમે જોઈ રહ્યા છો
એ એમને આધીન છે, એમની દેન છે. એમાંનો એક આ મોટો ઓડિટોરિયમ હોલ, જેની અંદર એમની જ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ આજ આવો વાર્ષિક કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે. એટલે ઉચ્ચ શિક્ષણ, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવવા માટે મોટી કોન્વેન્ટ સ્કૂલોમાં જવાનું જરૂરી નથી. સારું શિક્ષણ જ્યાંથી મળે, સારા શિક્ષકો આપણને જ્યાંથી જે શીખવાડે એ અગત્યનું છે. મોટી કોન્વેન્ટ સ્કૂલો શિક્ષણ સારું જ આપે એવું જરૂરી નથી. જસુભાઈ પણ માધ્યમિક સ્કૂલ કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં ભણેલા છે, આજે હેલ્થ કમિટીના ચેરમેન છે. હું એક નાનો દાખલો આપીશ કે સવજીભાઈ ધોળકિયા, આમાં કદાચ વિદ્યાર્થીઓને ખબર નહીં હોય પણ વાલીઓને ચોક્કસ ખબર હશે કે સવજીભાઈ ધોળકિયા હરિકૃષ્ણ એક્સપોર્ટના મોટા હીરાના વેપારી છે. 7,000 જેટલા કર્મચારીઓ એમના ત્યાં કામ કરે છે. હમણાં જ ભારત સરકારે એમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપ્યો છે. એમની એ 4 ધોરણ ભણ્યા છે, 4 ચોપડી ભણ્યા છે માત્ર. એટલે હું એવું માનું છું કે શિક્ષણની સાથે સ્કિલ પણ જરૂરી છે. માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ હર હંમેશા વાત ઉપર ભાર મૂકે છે કે શિક્ષણની સાથે સ્કિલ પણ જરૂરી છે. એટલે આજે આવા વાર્ષિક કાર્યક્રમના માધ્યમથી તમારા બાળકમાં જે છુપાયેલી પ્રતિભા છે કે માત્ર ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર દેશને જરૂરી કે દેશને ચલાવવાના નથી. સારા એડવોકેટ્સ જોઈશે, સારા જજ જોઈશે, સારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ જોઈશે, સારા સાહિત્યકારો જોઈશે, સારા પોલિટિશિયનો જોઈશે. અને આમાંથી જ કોઈ ભારતનો ભવિષ્યનો વડાપ્રધાન બને તો નવાઈ નહીં. કારણ કે નરેન્દ્રભાઈ બી એક વડનગરના નાના ગામમાં રહેતા હતા અને આજે ભારતનું ભવિષ્યનું નિર્માણ, વિકસિત ભારતને 2047 સુધી પહોંચાડવાની જે નેમ લઈ નીકળ્યા છે એ પણ એક નાનકડી સ્કૂલમાં જ ભણતા હતા. એટલે મારી ખાસ કરીને બાળકોની સાથે સાથે વાલીઓને વિનંતી છે કે તમારા બાળકમાં જે છુપાયેલી પ્રતિભા છે એને બહાર નીકાળો. માત્ર એની ઉપર શિક્ષણ સારું મેળવવા માટે કે ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર મળે અથવા બને એની ઉપર એના માટે વધારાનું પ્રેશર ડેવલપ ન કરશો. એને ખીલવા દો. એની સ્કિલ જે વિષયમાં હોય એ વિષયમાં એને પૂરતો સ્પેસ આપો. શિક્ષણ જરૂરી જ છે પણ શિક્ષણની સાથે સાથે એનામાં છુપાયેલી જે પ્રતિભા છે, જે કૌશલ્ય છે એનું પણ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે તમે પણ સહકારી બનો એવી જ અભ્યર્થના. આજે સ્કૂલના આ વાર્ષિક કાર્યક્રમમાં અમને બોલાવ્યા માટે નટુદાદા અને ઉમેશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરીબ ગુજરાત. થેન્ક યુ ભરતભાઈ. ભરતભાઈની વાત ઉપરથી આપણને એક તો ખ્યાલ આવી જ ગયો કે બાળકોની પ્રતિભા બહાર લાવવી એ ખૂબ અગત્યનું કાર્ય છે અને આજે આપણે એ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણો કાર્યક્રમ આપણે ઝડપથી આગળ વધારીશું. 1-2 મિનિટ શાળાના ઇતિહાસ વિશે શાળાના શિક્ષક શ્રી પ્રાંજલબેન આપણને માહિતી આપશે. ઝડપથી પ્રાંજલબેન. ગુડ આફ્ટરનૂન, નમસ્તે. અહીં ઉપસ્થિત મહેમાનો, સંચાલક સાહેબશ્રી, મેડમશ્રી, આચાર્યશ્રી અને ઉપસ્થિત વાલી ભાઈ બહેનો, હું પ્રાંજલ ચાવડા સાઈબાગ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું અને હું ગર્વ અનુભવું છું કે આજે હું શાળાના ઇતિહાસની જાણકારી તમને આપવા જઈ રહી છું. અમારી શાળા સાઈબાગ પ્રાથમિક શાળા એ અસારવા વિસ્તારમાં 1989થી ચાલી રહી છે. સંસ્થાના સ્થાપક શ્રી આદરણીય નટુભાઈ પટેલ સાહેબે એ વિદ્યાર્થીનું ઘડતર અને વાલીનું હિત આ બંને ધ્યેયોને ચરિતાર્થ કરવાનું જાણે નેમ લીધું હતું અને સારા ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરી સમાજને એક સારા નાગરિક, ડૉક્ટર, વકીલ અને સારા અધિકારીઓ આપ્યા છે. અને હવે તેમના પુત્ર અને પુત્રવધુ એ જ કામને વધુ શિસ્તબદ્ધ રીતે આગળ વધારી રહ્યા છે. સાહેબ શ્રી ઉમેશભાઈ અને મેડમ શ્રી અલકાબેન એ બાળકોના સતત સંસ્કાર સિંચન, સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ અને ગુણવત્તાસભર અભ્યાસ માટે પ્રયત્ન કરતા રહે છે. સાહેબ અને મેડમ શ્રી એ 100% બાળકો લખતા વાંચતા શીખે, 100% બાળકો એ ગૃહ કાર્ય લાવતા થાય અને 100% બાળકો એ સાચું બોલતા શીખે તે માટેના સતત અને અથાગ પ્રયત્નો કરતા રહે છે. શાળામાં વિદ્યાર્થીનું યોગ્ય ઘડતર થાય તે માટે વાલી ભાઈ બહેનોને પણ વારંવાર મીટિંગનું આયોજન કરીને બોલાવવામાં આવે છે અને યોગ્ય સૂચનો આપવામાં આવે છે. શાળામાં અનુભવી અને લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકો એ બાળકોને ઉમંગ સાથે ભણાવવાનું કાર્ય કરે છે.
શાળામાં વખતો વખત રાષ્ટ્રીય, સામાજિક અને ધાર્મિક તહેવારોની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તેથી બાળકોમાં તે અંગેની જાગૃતિ પણ કેળવાય. સમય સાથે તાલ મિલાવવા માટે શાળામાં અદ્યતન કોમ્પ્યુટર લેબ પણ છે, જેમાં બાળકોને થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ એમ બંને પ્રકારનું કોમ્પ્યુટરને લગતું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. વ્યાયામ અંગે પણ બાળકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે શાળાએ અલગથી વ્યાયામ શિક્ષક પણ રાખેલ છે, જેમના માર્ગદર્શક હેઠળ શાળાએ કરાટે, કબડ્ડી અને ક્રિકેટ જેવી સ્પર્ધાઓ પણ કરેલ છે અને તેમાં આગળ પણ વધી રહી છે. અને તાજેતરમાં જ ઇન્ટર સ્કૂલ ટુર્નામેન્ટમાં શાહીબાગ ક્રિકેટ ટીમ જે સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે, તેમને હું શાળા તરફથી ખૂબ જ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને તમે આ જ ઉત્સાહ અને પ્રયત્ન સાથે આગળ વધો એવી શુભકામનાઓ. આજકાલ બાળકોને ભણવામાં જ નહીં પરંતુ સંગીત અને નૃત્યમાં પણ રસ હોય છે. તે માટે શાળાએ અલગથી જ સંગીતના શિક્ષક રાખી બાળકોમાં કળા વિકસાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરી રહી છે. કારણ કે કેટલાક શરમાળ પ્રકૃતિના બાળકો એ આવી કળા જે એમનામાં સંતાઈને પડી હોય છે તેઓ જાતે જ બહાર લાવી શકતા નથી. તેથી શાળામાં વખતો વખત આવા પ્રોગ્રામો કરીને તે કળાને વિકસાવવાનું કામ પણ શાળા કરી રહી છે. હું અમારી શાળાના આચાર્યશ્રી વિશે 2 શબ્દ કહેવા માંગીશ કે જેઓને નારિયેળની ઉપમા આપી શકાય તેવા ઉપરથી સખત પરંતુ અંદરથી નરમ, જેમનો અનુભવ શિક્ષક મિત્રો સિવાય અહીં ઉપસ્થિત વાલી ભાઈ બહેનો પણ કરેલો હશે, જેમની દ્રષ્ટિ અને માર્ગદર્શન દ્વારા શાળા સતત પ્રગતિના શિખરો સર કરી રહી છે. જેઓ માત્ર શાળાના નેતૃત્વ માટે જ નહીં પરંતુ અમારા શિક્ષક મિત્રોના માટે એક પ્રેરણા સ્ત્રોત પણ છે અને અમારા આચાર્યશ્રીના અમૂલ્ય માર્ગદર્શનને અમે કૃતજ્ઞ છીએ, જે અમને હંમેશા નવી દિશા અને ઉત્સાહ આપે છે. મારી પાસે મારી શાળા માટે કહેવા માટે ઘણું બધું છે, પરંતુ સમયની મર્યાદા હોવાથી હું અહીં જ મારી વાતને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. તો હવે આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ છીએ. ईश्वर के आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं. नया जोश नई उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं. बजा दो एक बार खुलकर तालियां, फिर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं. कोई पण कार्यक्रमની શરૂઆત આપણે સૌને ખબર જ છે કે ગણપતિ બાપ્પાને યાદ કરીને કરવામાં આવે તો તે કાર્યક્રમ નિર્વિઘ્ન સફળ થાય છે. તો આજે પણ આપણો કાર્યક્રમ ગણેશ વંદનાથી સ્ટાર્ટ કરીશું. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. મોદકના પ્રેમી બુદ્ધિના દેવતા ગણેશજીના ચરણોને પ્રણામ. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત ધોરણ 6, 7 અને 8ના વિદ્યાર્થીઓ કરશે. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. लाख कोई
ગણપતિ બાપ્પા જીનું લાડુ વગાડશો તાળીઓ તો અમને પણ જોશ આવશે. તમે મૂંગા મોઢે બેસશો તો બોલવાનો ફાયદો શું છે? બે તરફ આગ બરાબર હોય તો પ્રોગ્રામમાં પણ મજા આવશે. જોરદાર તાલિયા. આના પછીનો કાર્યક્રમ છે કાલા ચશ્મા. काला चश्मा जजदाए गोरे मुखड़े पे. काले चश्मे की बात ही कुछ अलग है. इसको पहनने से मतलब अलग ही फीलिंग आती है. इसको पहनने से हमारी आंखें तो ढक जाती हैं, लेकिन हम सामने वाले को देख सकते हैं, सामने वाला हमारी आंखें नहीं देख सकता है. अब आपको काले चश्मे का जादू देखना है ना, तो अब सब मैं बता दूंगा तो कैसे चलेगा. तो मैं अब आपको काले चश्मे का जादू दिखाऊंगा. तो काले चश्मे का जादू दिखाने आ रहे हैं KG2 के बच्चे. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज. आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच कितनी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी. आज भी है पानी 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 और तू भी सानी 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 सानी. आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच कितनी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी. ખૂબ જ સરસ કેજીના બાળકો દ્વારા સુંદર કાર્યક્રમ રજૂ કરવામાં આવ્યો. તમને ખબર હશે આ બાળકો કેટલા નાના છે. બાળકોને એક જગ્યાએ 5 મિનિટ બેસાડવા પણ અઘરા હોય છે, જ્યારે અહીંયા એમને 4 મિનિટ સરસ એમની અભિનય આપણી આગળ રજૂ કર્યો છે, જે ખૂબ જ અભિનંદનને પાત્ર છે. તો ફરીથી તાળીઓના ગડગડાટથી બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરીશું. આગળ उत्कर्ष. परफॉर्मेंस कैसा लगा आप लोगों को? तो अब तालियां तो होनी चाहिए ना.
बजाओ तालियां। तो चलो एक छोटी सी शायरी हो जाए। चमचमाती रहेगी बच्चों की मुस्कुराहट, चमचमाती रहेगी बच्चों की मुस्कुराहट, जब तक नहीं तलेगी तालियों की गड़गड़ाहट। आप नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा प्रीति। આજે હું એક એવા ગીત વિશે વાત કરવા આવી છું જેણે ગુજરાતી સંગીતમાં ધૂમ મચાવી દીધી છે. હા, હું વાત કરું છું માટલા પર માટલું ગીતની. લોકગીત એટલે લોકોના મોઢે ચઢેલું ગીત. આ ગીત ઉપર ધોરણ 1ના બાળકોનો સરસ અભિનય અહીં રજૂ કરશે, તો આપ સૌ તાળીઓથી તેમનું સ્વાગત કરીશું. इस नन्हे फूलों पर इतने एहसान करना, छुए ऊंचाइयों को खुदा से फरमान करना, और कुछ ना सही देने के लिए इनको कम से कम तालियों से इनका स्वागत तो करना. આજે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જે સ્પીચ રજૂ કરી રહી છે એ શાળાની જ વિદ્યાર્થીઓ છે. એમને શિક્ષકોની મદદથી સ્વપ્રયત્ને બોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એટલે એમનું નાનું પણ વક્તવ્ય આપણે આવકારીશું અને એમને પણ બિરદાવીશું. તો હવે નાના ધોરણ 1ના બાળકો સરસ લોકગીત લઈને આવી રહ્યા છે, જેનું નામ છે સરસ. અત્યારે આ ગીત ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. તો ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આ પ્રસ્તુતિ રજૂ થાય છે, માટલા ઉપર માટલું. चल अर्शी म्यूजिक बजा, थोड़ा भेज मार के. 100 एकड़ की जमीन है मेरे मामा की. समझ में आया तेरे को? गांव के सरपंच है मेरे मामा जी. फनी भांजा 100 एकड़ की जमीन है मेरे मामा की. गांव के सरपंच है मेरे नाना जी. फॉर्च्यूनर, ऑडी, रेंजर रोवर, गाड़ियों की लाइन है घर में ओवर. फिल्म के हीरो आउट हो जाएंगे, एंट्री मारे मामा तो घायल हो जाएंगे. भांजा प्यार वाली फीलिंग्स गाना. ओके मामू. अरे चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में. चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में. एक पागल प्रेमी हो गया घायल के दे प्यार में. अरे मेकअप वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में. मेकअप वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में. एक पागल प्रेमी हो गया घायल तेरे प्यार में. गाड़ी लाया ए
મોમાં મારા બપમ બપમ ગાડી લાયા એ મોમાં મારા બપમ બપમ ગાડી લાયા એ લાયા રે બોણાના લગનમાં લાયા રે બોણાના લગનમાં એ મોમાં મારા મનગમતી ગાડી લાયા એ મોમાં મારા બપમ બપમ ગાડી લાયા What's the performance? કેવું લાગ્યું પરફોર્મન્સ? તો તાળીઓ પણ એવી વાગવી જોઈએ ને. નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ છે ઝૂબી ડૂબી. ઉત્કર્ષ ફરીથી કેજીના બાળકો દ્વારા રજૂ થાય છે, તે માટે આપણને ઉત્કર્ષ કંઈક જણાવશે. सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी है? तो उसमें आपको जिनको 3 इडियट्स बचाया गया है, मतलब बताया गया है, आपको याद ही होंगे. श्यामल दास चांचड़, याद है? तो उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी. तो उसी दोस्ती को लेके आ रहे हैं नेक्स्ट. कौन सा जूबी डूबी लेके आ रहे हैं. कौन सा तो सबसे पहले मैं मतलब दोस्ती के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा. एक दोस्त जब आप बनाते हो ना, तब आप सोचते हो कि हाँ कि ये हमारा दोस्त हो सकता है. दोस्त आप उसको बनाते हो जिस पे आप भरोसा कर सकते हो. दोस्ती तभी बरकरार होती है जब आप अपने दोस्त को भाई से भी ज़्यादा प्यार करने लगते हो. दोस्ती खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन खून के रिश्ते से कम भी नहीं है. तो उसी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए आ रहे हैं केजी के छोटे छोटे बच्चे. तो प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. Zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे. वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई 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 zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby nache क्यों पागल stupid man. भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई राही नए नए मोड़, अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त. भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई राही नए नए मोड़, अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त. आया है कहाँ से वो क्या ढूंढने वो आया है, एक बूंद भी उस
સરસ. આટલા નાના બાળકો આટલા મોટા સોંગ ઉપર આટલું ઝડપી ડાન્સ કરી શકે, નો પોસિબલ. પણ હા, પોસિબલ છે. આપણે આજે દેખી લીધું કે નાના બાળકોમાં પણ કળા રહેલી હોય છે, કે નાના બાળકો બી કેટલો સરસ ડાન્સ કરી રહ્યા હોય છે. તો नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज उत्कर्ष. पहले तो सबसे पहले आप तालियां बजाओ. इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है और आप तालियां नहीं बजा रहे हो. दिल है दीवाला, दिल है दिलवाला, तो दिलवाली भी चाहिए. दिल है दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए. मंच है हमारा तो आपकी ताली भी चाहिए. तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ. तो एंटरटेनमेंट पिक्चर भी देखी है आपने सबने, देखिए ना. तो ये नीचे से चालू. મહેમાનશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમની વ્યસ્ત શિડ્યુલમાં પણ આપણને એમની વાણીનો અને હાજરીનો લાભ આપ્યો. ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર. હવે આગળનો આપણું કાર્યક્રમ ચાલુ રહેશે. तो एंटरटेनमेंट मूवी जैसे कि आपने देखी है, तो एंटरटेनमेंट मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, एंटरटेन होने की बात कर रहा हूँ. एंटरटेनमेंट के लिए लोग कुछ भी करते हैं. कोई गाने सुनता होगा, कोई डांस करता होगा, कोई खेलने जाता होगा या फिर कोई किताबें पढ़ता होगा. अगर एक बार आप एंटरटेन हो जाते हो तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, जिससे आप कोई दूसरा काम है ना, जो दूसरा काम करने के लिए आप उत्सुकता के साथ वो दूसरा काम करते हो. तो इसी एंटरटेनमेंट को लेके आ रहे हैं स्टैंडर्ड 4th के बच्चे. तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए. प्लीज़ वेलकम हमसे. વ્યસ્ત જીવનમાં પણ આનંદ માણી અને આપણો થાક ઉતારવો એ આપણી પ્રકૃતિ છે. એન્ટરટેનમેન્ટ અહીંયાનો એક કપલ ડાન્સ છે, એનું નામ છે સૂરજ ડૂબા, કે જે બાળકો આપણને એમની કારીગરી બતાવી અને આપણો દિવસ દરમિયાનનો થાક ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો એવા ધોરણ 4ના બાળકો અહીંયા રજૂ કરશે. ઓડિયન્સમાંથી ઘણી જગ્યાએથી અવાજ આવી રહ્યો છે. મિત્રો, તમારા જ બાળકોની પ્રસ્તુતિ છે અહીંયા. બાળકોને શાંતિથી સાંભળશો તો તમને પણ આનંદ આવશે અને બાળકો પણ પ્રોત્સાહિત બનશે. ઓડિયન્સમાંથી પ્લીઝ અવાજ ન આવે એનું ખાસ ધ્યાન રાખો. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ નિહાળીશું, સૂરજ ડૂબા. मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ. सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के. सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के. यो हनी सिंगर. रात को होगा हंगामा जब चमकेगा चंदा मामा, सूट बूट को गोली मारो, के आ जाओ बुझामा. रात को होगा हंगामा जब चमकेगा चंदा मामा, सूट बूट को गोली मारो, के आ जाओ बुझामा. यारों की यारी ताजी करारी, उस पे है मौका फिर काहे की दुनियादारी. म्यूजिक लगाए महफिल जमाए, दुनिया की ऐसी की तैसी नो जिम्मेदारी. वो क्या छोरा, क्या छोरी, say everybody, say वो है हम भी, तुम भी. तो चालू हो पजामा पार्टी, देखो आओ रे आओ, पीपो भाओ ना खाओ, से चिल्ला के गाओ, दी से दारू पीते जाओ. देखो आओ रे आओ, पीपो भाओ ना खाओ, से चिल्ला के गाओ, दी से दारू पीते जाओ.
નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ ખૂબ જોરદાર અને એના માટેની સ્પીચ નેહા उत्कर्ष। परफॉर्मेंस अच्छा था ना? आवाजें नहीं आई, अभी भी नहीं आई। तो जोरदार तालियों के साथ फिर से एक बार। तो अब मैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बारे में बुलाना चाहूँगा प्रीति। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव જ્યારે તાંડવ કરે છે ને ત્યારે સમગ્ર બ્રહ્માંડ ધ્રુજી ઉઠે છે। તેવી જ રીતે આ સ્ટેજ ધ્રુજાવા માટે આવી રહ્યા છે ધોરણ 7ના બાળકો। તો જોરદાર તાળીઓથી તેમનું સ્વાગત કરો। બોલો હર હર મહાદેવ। વાલી ભાઈ બહેનો, આજનું શિવજીનું પાત્ર જોઈ અને તમારી આંખો પોળી થઈ જશે એવું છે શિવજીનું પાત્ર। તો ધોરણ 7ના બાળકો શિવ તાંડવ હોલને ધ્રુજાવવા માટે આવી રહ્યા છે। ફરીથી તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિથી આપણે માણીશું। તમારા સહકાર વિના આ કાર્યક્રમ અધૂરો છે। તો વારંવાર કહેવું પડે છે કે ઓડિયન્સમાંથી અવાજ નહીં, માત્ર તાલીઓ જ આવવી જોઈએ કે જેથી કરી અને મારા બાળકો પ્રોત્સાહિત થાય। તો શિવ તાંડવ નિહાળીશું। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत अनन सननन, प्राण गुंजन अनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन गणन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा।
ऐसी सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। હાલો જોરદાર તાલિયા, જોરદાર હાથ ઉપર કરીને કરો, ખબર ખૂબ પડે. સરસ બાળકોએ સુંદર પરફોર્મન્સ રજૂ કર્યું. ફરીથી એક વખત જોરદાર તાળીઓથી બાળકોના ઉત્સાહને વધાવીશું. શંકર ભગવાન જાણે હિમાલયમાંથી આવીને આપણી વચ્ચે ઊભા રહ્યા છે એવો એમનો પોશાક તૈયાર કર્યો છે, અને પોશાક તૈયાર કરવા બદલ વેશભૂષાના જે ભાઈશ્રી છે એમનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ખૂબ સુંદર શિવજીનું એમને પાત્ર બનાવ્યું છે. શિવજી એ આપણા આરાધ્ય દેવ છે. શિવનું તાંડવ નૃત્ય એ મનમોહક છે. શિવજીની દરેક અભિવ્યક્તિ એ આપણા જીવનમાં કંઈક ને કંઈક પ્રકાશ પાડનાર છે. તો આવું શિવ તાંડવ નિહાળ્યું. બાળકો કેવા સરસ સુંદર શિવલિંગ લઈ અને એની પૂજા કરે છે. હા, તો આ બાળકોમાં આ એક ગુણ પણ આવામાંથી આવે છે કે આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. આપણી શરૂઆત ભગવાનની પ્રાર્થનાથી કરીશું તો આપણો દિવસ પણ સુંદર રીતે પસાર થશે. તો આવી સરસ થીમ બદલ કોરિયોગ્રાફર શ્રીનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ માટે શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓ માઇકમાં રજૂઆત કરશે. શિવ તાંડવનો પ્રોગ્રામ કેવો લાગ્યો તમને? તાના પછીનો વૃક્ષો બચાવવાનું છે. તમને ખબર જ છે કે વૃક્ષોનું આપણા જીવનમાં કેટલું મહત્ત્વ છે. વૃક્ષો વગર આપણે જીવન જીવવાનું વિચારી પણ ન શકીએ. વૃક્ષો એ આપણો અમૂલ્ય ખજાનો છે. તેના ઉપર એક શાયરી તો બને. મને એક યાદ આવે છે તો હું બોલી લઉં. जितने पेड़ कटे उसका दुगना पेड़ लगाते हैं, और प्रदूषण की समस्या को जड़ से मिटाते हैं. વૃક્ષોનું મહત્ત્વ દર્શાવવા ધોરણ 4ના વિદ્યાર્થીઓ વૃક્ષો બચાવની થીમ આપની સામું રજૂ કરે છે. તો આપણે સૌ જબરદસ્ત તાળીઓની સાથે તેમનું સ્વાગત કરીશું. महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी हमारी मदद कीजिए. अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना है.